పొలిటికల్ మీటింగ్స్లో బిజీ ఉన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈరోజు వచ్చారు. సో హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ మీద అతను చాలా కేర్ తీసుకుంటారు. ఎటువంటి కేర్ తీసుకుంటారు ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చారు. లెట్స్ ఆస్క్ హిమ్. సో చెప్పండి సార్, ఎటువంటి కేర్ తీసుకుంటారు? ఇందాక మీరు చెప్పారు మీరు ఆర్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు, ఏమంటారు? నేను ఐఎమ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆఫ్ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ ఎన్డీఏ. సో ఐ వాజ్ వెరీ ఫిట్ ఇన్ ది ఎర్లియర్ ఇయర్స్. పాలిటిక్స్కి వచ్చి అంతా ఫిట్నెస్ అండ్ హెల్త్ హెస్ గాట్ డిస్టర్బ్డ్ అండ్ a little out of shape. Okay, but I still try to maintain some discipline in terms of exercise, some walking every day, and I'm very happy to be a part of this expansion process, and I'm sure Dr. Sandhya and her team would provide very good service for the state and for all the patients and the citizens. My best wishes to this. ఓకే సార్, ఎటువంటి కేర్ తీసుకుంటారు? మీ రొటీన్ ఏంటి? అంటే పొద్దున ఎప్పుడు లేస్తారు ఏంటి? నాకు తెలుసు చాలా బిజీ ఉంటారు, బట్ మీ రొటీన్ గురించి చెప్పండి. ఇంకా న్యూట్రిషన్, ఎటువంటి న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది? And I believe that as you grow older, you need to eat less and less. So I try and follow that, and every day walking or swimming, some exercise we try to do. Okay, but our schedule doesn't permit sometimes, but as far as possible. సో ఈరోజు యోగాకి వచ్చారు సార్. ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్స్, డెంటల్ కేర్ ఉంది, ఇంకా ఫిజియోథెరపీ, దాని గురించి చెప్పండి. Chala bagundi, and the expansion of additional dental services and physiotherapy, I'm sure will make this place a more holistic center, and for prevention of disease, prevention is better than cure. I'm convinced that this will go a long way in helping the citizens of Hyderabad. ఓకే సార్, ఆల్ హైదరాబాదీస్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటారు? స్పెషల్లీ యంగ్స్టర్స్కి, ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసిన వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? Hyderabadis, get fit, don't be lazy, okay, and do more exercise. యాక్చువల్లీ హెల్త్ ఇస్ వెల్త్ అని వినుంటారు కదా. సో హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, టు డూ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్, ఆన్ అ లాంగ్ టర్మ్, అండ్ for our family and for ourselves and for our family. I think if we make that as our priority, everything will fall in place. When it comes to facial expressions, when it comes to smile and physio, so what is the launch today? So this specific launch is it marks our 1-year anniversary, Andy. So with that, on that occasion, we are launching our much awaited dental center, which should have been launched a while back, and then also along with that, nutrition and physio therapies. So nutrition అనేది 70% is basically what we are అండి, what we eat actually. సో న్యూట్రిషన్ అనేది మనకి ఏది పడుతుంది, ఏది పడట్లేదు, అది చూసి తినాలి. అండ్ దానికి మనకి కపుల్ ఆఫ్ టెస్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ బ్లడ్ టైప్, ఇంకొకటి గట్ మైక్రోబయోమ్. అండ్ ఏది పడట్లేదో అది తీసేస్తే మనము లోపల నుంచి మన జీర్ణశక్తి కూడా బాగా అవుతుంది, మంచిగా అవుతుంది. అండ్ దెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డైజెషన్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ వన్స్ డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అయితే మనది ఆల్కలినిటీ అనేది కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యి మనకి నొప్పులు, ఏక్స్ అండ్ పెయిన్స్, రిటెన్షన్, వాటర్ రిటెన్షన్, ఎనీ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్, ఏక్స్ అండ్ పెయిన్స్ కూడా వెళ్ళిపోతుంటాయి. సో న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఇస్ బేసిక్లీ కాన్స్టిట్యూట్స్ అబౌట్ 70 to 80% of what we are. Hi, I'm Shilpa Kataria Singh. I'm an actor and a lifestyle influencer, and I'm so glad to be back in Hyderabad, and especially for Ogha Wellness. Okay, so we want to know all the glamour tips that you want to give to be fit and to be very strong. What is it? First of all, don't stress about anything in life, and I know that's such a big ask in today's day and age. So eat healthy, nourish your soul, and always smile. Okay, you have seen the center. What's the best part you like about this place? Ask me what I don't like about this place. The moment you enter this space, it's like a heaven of peace. The vibrations are so good, and I love the facilities which they have here. I mean, the advanced dental facilities they have, the personalized physiotherapy which they're offering. And I don't think it's just a fitness center. It's like a lifestyle holistic change which person can have. Whether you're talking about yoga, you're talking about the cafe, you're talking about aesthetics. There is so much here to explore, and I'm truly honored to be here as a special guest on the occasion of the first anniversary. Well, not only me but my entire family, we follow a very healthy lifestyle. In fact, my kids don't eat junk food at all, which is so rare in today's day and age. It's like they've learned by watching. They don't do what you say, they do what you do. So we all have a healthy lifestyle. We all gym together as a family.
I practice yoga and meditation, pranayams, mantra chanting. I try to nourish my gut because nowadays there's a lot of talk about gut, the gut cleansing. The gut is actually known as the second brain. So I have those kinds of foods which are nourishing my gut and my brain because as you grow older, you also get a lot of cognitive decline. So to keep the brain sharp is also important. Yeah. There are a lot of people who go for the beauty pageants. What advice you have for them? Just be yourself. I know it sounds a little cliched, but yes, I did participate and win in Gladrags Mrs. India and also internationally, where I was competing against 44 women from all over the world who were much taller, much slimmer, with stronger genetics. But if you have faith in yourself and you know that there's no one like you, you're an original. So don't try to copy others, just be yourself. Thank you so much. డాక్టర్ సంధ్యా గోలిరెడ్డి గారు యుఎస్ నుంచి తిరిగి వచ్చి మన హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ ఈ సెంటర్ ఓపెన్ చేసి హైదరాబాద్ నగర వాసులకి అద్భుతమైన సర్వీసులు అందిస్తుందని చెప్పి నా అభిప్రాయం. 1 సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న ఈరోజు మరిన్ని సర్వీసెస్, డెంటల్ సర్వీసెస్, ఫిజియోథెరపీ ఇటువంటివి ఇక్కడ యాడ్ చేశారు. తప్పనిసరిగా ఇది హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక మంచి ఎడిషన్ అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. అదేవిధంగా బాంబే నుంచి శిల్పా గారు కూడా ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. వారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. లెట్స్ మేక్ హైదరాబాద్ ఎ మోర్ ఫిట్ ప్లేస్. సరే, నార్మల్లీ చాలా బిజీగా ఉంటాం, బట్ డాక్టర్ గారు పిలిచారు కాబట్టి రావడం జరిగింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మన నగరంలో ఓగా వెల్నెస్ సెంటర్ డాక్టర్ సంధ్యారెడ్డి గారు ప్రవాస మన తెలంగాణ ఆడబిడ్డ సంవత్సరం క్రితం వచ్చి ఈ వెల్నెస్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేసుకోవటం, సంవత్సరం పూర్తి చేసుకొని దిగ్విజయంగా మరో 3 కేంద్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఒక హోలిస్టిక్ సెంటర్గా దీన్ని తీర్చిదిద్దాలని డెంటల్, ఫిజియోథెరపీ, న్యూట్రిషన్ సెంటర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని మన నగరవాసులకు ఆరోగ్యాన్ని అందజేయాలని, ఫిట్నెస్ను అందజేయాలని, హైదరాబాద్ని ఒక హెల్దీ హైదరాబాద్లో తన వంతు పాత్రను నిర్వహించాలని చేస్తూ ఉన్న ప్రయత్నం. ఆ ప్రయత్న భాగంలోనే ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఈ కేంద్రాన్ని విస్తరించి ముందుకు తీసుకెళ్తాను నేపథ్యంలో మనం అనుకున్నట్టు, మా ప్రభుత్వం అనుకున్నట్టు అందరూ కూడా బాగుండాలి, అందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం అంటే మరి మందులు తీసుకోవటం కాదు, మనవంతు పాత్రగా ఫిట్నెస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ దాంట్లో భాగస్వాములై మరి ప్రత్యేకించి ఫిట్నెస్కు సంబంధించిన అంశాల విషయంలో వారికి ఉన్న ప్రత్యేకత, మరి స్పెషలిస్టులను కూడా పెద్దగా ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక మంచి ఫెసిలిటీని, వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీని ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా సంతోషం. మరొక ప్రధానమైన కేంద్రం మనకు ఇక్కడ రావటం అనేది చాలా సంతోషం. వారికి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. నాకు సంధ్యారెడ్డి గారు సుపరిచితులు. వారు ప్రారంభోత్సవం చేస్తున్న సందర్భంలో కూడా రావటం జరిగింది. సంవత్సరం పూర్తి చేస్తూ ఉన్న నేపథ్యంలో నన్ను వారు పిలవటం, వారికి సంబంధించి ఒక మంచి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని మన నగరవాసులకు అందిస్తూ ఉన్న సేవలకు సంబంధించి చేస్తూ ఉన్న వారి ప్రయత్నానికి తప్పకుండా ఒక నగరవాసిగా ప్రోద్బలం చేయాల్సిన మా బాధ్యత ఉంటుంది కనుక రావడం కూడా జరిగింది. రాత్రి పండుకునేటప్పుడు, పొద్దున్న లేచినప్పుడు ఫోన్ పక్కన లేకుంటే నడిచే ప్రపంచం లేదు ఇప్పుడు ఈరోజు. అందుకోసమే స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ కూడా అయిపోయింది. బికాస్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నా కానీ ఈ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్లో స్ట్రెస్ రిలీవ్ చేయడానికి ఫిట్నెస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ బేసికలీ మీన్ టు సే ఇట్ నాట్ ఓన్లీ గివ్స్ మనకు ఫిజికల్గా బాగుండటానికి కాదు, మెంటల్, శారీరకంగా, మెంటల్గా, మానసికంగా కూడా ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటే ప్రొడక్టివిటీ ఆ మనిషిలో పెరిగితే అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఈరోజు మారుతూ ఉన్న ప్రపంచానికి సంబంధించి మనిషి నిజంగానే మెషిన్ లాగా అయిపోయాడు.
అలాంటి సందర్భంలో ఇలాంటి కేంద్రాలు కూడా ఉపయోగపడతాయి. స్ట్రెస్ బస్టర్కి రిలీఫ్ కావడానికి, అదేవిధంగా శారీరకంగా మానసికంగా దృఢంగా ఈరోజు వారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల విషయంలో మరి ఒక గట్టి పర్సనాలిటీ ముందుకు పోయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మా అభిప్రాయం. దిస్ ఇస్ ఆల్ మాదంతా కూడా స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్. ఇది పొద్దున్న లేవగానే మినిమం ఎక్సర్సైజ్తో మొదలు పెడతాం, రాత్రి ఎప్పుడు పండుకుంటామో తెలియదు. కానీ దీస్ డేస్ ఐ గాట్ యూస్ టు ఇట్ బికాజ్ ఏజ్ ఇస్ కమింగ్ అప్ ఆన్ మై. రెండవది అందరు చేసినట్టే, ఎందుకంటే మేము చేసిన పొరపాట్లు ఇంకోరికి జరగొద్దు. ఒక మంచి డైలీ రొటీన్ని అలవర్చుకొని ముందుకు పోయే ప్రయత్నం చేయాలని మా ఆలోచన, మా మెసేజ్. మాకు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళా సోదరిమణులందరూ కూడా వాణిజ్యం వ్యాపారం చేయాలని చేస్తున్న వారందరినీ కూడా కోటీశ్వరులను చేయాలని మాకు ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం. ఆ లక్ష్య సాధనలో వీరొక ఉదాహరణ. వారు కూడా లక్ష్యం పెట్టుకొని ఒక గొప్ప బిజినెస్ మ్యాన్గా ఇండియాలో ఎదగాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్న తరుణం. ఎందుకంటే వారు అమెరికాలో చాలా పెద్ద ప్రపంచాన్ని చూసిన వారు, ఇక్కడ కూడా వచ్చి వీరు ఆదర్శనీయంగా ఇంకో మహిళా సోదరిమణికి ఏ లక్ష్యమైతే వారు పెట్టుకుంటారో సాధించవచ్చని ఆదర్శనీయంగా వారు చేస్తూ ఉన్న ప్రయత్నం తప్పకుండా 10 మందికి కూడా కనబడే విధంగా ఉంటుంది. వీరిని ఆదర్శంగా తీసుకొని 10 మంది మహిళా సోదరిమణులు కూడా ఈ విధంగా ముందుకు పోవాలని మేము అభిప్రాయపడతాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.